Good morning, students. Welcome back in the second lecture of History, Chapter 1, the Indian Subcontinent. Okay, students. So, I will speak in English. उसके बाद मैं हिंदी में बताऊंगा आणि नंतर मग मी मराठीतून समजावून सांगतो. ठीक आहे. ठीक आहे. So last time we saw that how geographical conditions and history are interrelated with each other. Means the history of the particular place is closely related with the, or it depends to a large extent upon the geographical location of that particular place. Then we saw the four major pillars of history. Then we saw how our diet, clothing, housing and occupation depends on the geographical location. Next we saw that how the lives of people in hilly areas are different from the lives of people in the plain areas. So now we will see the next part of the chapter. Okay, so the climate, rainfall, agricultural produce, flora and fauna of the region where we live are the sources of our livelihood. ठीक है. Okay students, so whatever we get necessary things for our living, that we get from rainfall. Okay, then we get it from agricultural produce. From agricultural produce means we grow crops. From crops we get grains, then we get some fruits. Okay, so flora means we get vegetables, fruits, medicines, etc. Fauna means like some people they eat non-veg. Okay, so like fishes and some hen, chicken, like that. So there, from flora and fauna we get our livelihood. Then our life depends on climate. Okay, so summer, winter, then rainy season, etc. So our life depends on all these seasons, because when rainfall will happen, means when rain will fall, after that only crops will grow. Okay, so the lifestyle and culture of a region develops with their support. So our lifestyle means the way we live, and our culture, okay, our activities. So all these depend on the flora, fauna, climate, etc. So all these things, flora, fauna, climate, agricultural produce, they support and develop our lifestyle and culture. Human settlements have flourished wherever the means of living are plentiful. Human settlements means where the people live. Okay, so many people live where there are more resources are available, more crops grow, more vegetables grow, more fruits also grow, where there are plenty of other food products like non-veg means fishes, chicken, etc. So in that place many or most of the people live. So there, that is called their settlements. ठीक है. So over a period of time these settlements develop further into villages and towns. So first some people come, after some time again some people come, so like this it becomes a big group, then it becomes a village, then slowly it becomes town, city, like this. So but sometimes reasons like the degradation of the environment, drought, invasion, etc. lead to the scarcity of those means. But sometimes students there is no rain, and sometimes there is extra rain, sometimes some other kings or other army they attack on our place. So all these lead to the scarcity, means there is lack of all these resources. So these environmental conditions, drought, extra rain, invasion are harmful for our
settlements. So people are forced to leave their settlements. So if somebody attacks on our place, we have to go and run from that place. Okay, we cannot stay at the same place because we have to save our life. We should save our lives. Okay, so villages and towns become deserted. So if something happens like drought or some another natural calamity like earthquake, so we should leave that place, and we leave that place, so that village or that particular town becomes deserted, means nobody lives there now. So we see many such instances in history, and we have seen so many instances that so many droughts in India, so many earthquake in Indonesia. So people keep on changing their place of living. So thus we see that there is very close relationship between history and geography. So in this way all these things uh, explain us that how history and geography of a particular place are closely related with each other. Okay, so students, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे जोग्राफिकल कंडीशन और हिस्ट्री एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, और फिर कौन से चार मेजर पिलर है हिस्ट्री के। उसके बाद देखा कि कैसे डाइट, क्लोथिंग और हाउसिंग और ऑक्यूपेशन ये डिपेंड करता है जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर। तो अभी हम आज देखेंगे कि कैसे बाकी सब चीज़ें हैं कि क्लाइमेट मतलब अपने आजू बाजू का जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट होगा वो, रेनफॉल मतलब बारिश, देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब जो खेती में से हमें हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, क्रॉप्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे। फ्लोरा मतलब सारे टाइप्स के जो ट्रीज़ है, प्लांट्स है, वो हर्ब्स है, श्रब्स है, मेडिसिन्स है वो। फोना में फिर बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स आते हैं। तो इन सब पे अपना लाइफ डिपेंड होता है। हम वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं। सो इन दिस वे आवर लाइफ डिपेंड्स, आवर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना। तो उसके बाद अपना जो लाइफस्टाइल है, अपना जो संस्कृति है, वो सब ये जो चीज़ें हैं उसको, जो ऊपर जो चीज़ें लिखी है, कौन सी चीज़ें लिखी है, फ्लोरा, फौना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल को और कल्चर को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो वहीं पे हमारा जो हम अपना बस्ती होगा, ठीक है ना, जो बस्ती होगा वो हम वहाँ पे बसाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ पे फिर वो थोड़ा आगे जाके धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वो रूरल बनेगा, मतलब विलेज बनेगा, विलेज से टाउन बनेगा। बट अगर ऐसा कई विलेज है और वहाँ पे कुछ नेचुरल कैलामिटी आता है, जैसे कि ड्रॉट मतलब बारिश नहीं हुई, या फिर कोई अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, या फिर कोई वोल्केनो इरप्शन हो गया, है ना, ज्वालामुखी, तो ऐसे केस में फिर वो वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, वो जगह छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर वो डेजर्टेड हो जाएगा, मतलब वहाँ पे अभी कोई नहीं रुकेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये सारे रीजंस है कि कैसे अपना लाइफ डिपेंड करता है ये जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर, और किस तरीके से पर्टिकुलर प्लेस का हिस्ट्री और जोग्राफी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सो स्टुडंट्स, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं की कसं एखाद्या ठिकाणाचं जे जॉग्राफिकल कंडिशन आहे, म्हणजे तिथले जे भौगोलिक वैशिष्ट्य आहे आणि त्या जागेचा इतिहास हे एकमेकांशी संबंधित आहेत, बरोबर। नंतर आपण बघितलं होतं की इतिहासाचे चार मेजर खांब किंवा पिलर कोणते आहेत ते सुद्धा बघितलं। त्यानंतर बघितलं की कशाप्रकारे आपला आहार, पोशाख, व्यवसाय इत्यादी गोष्टी जॉग्राफिकल म्हणजे भौगोलिक परिस्थितीवर अवलंबून असतात। ओके, तर आता आपण बघूया की कशाप्रकारे हे जे क्लायमेट आहे म्हणजे बाहेरचं वातावरण आहे, परिसर आहे आपल्या आजूबाजूचा, नंतर पाऊस, ठीक आहे, ॲग्रिकल्चर म्हणजे शेतात उगवणारे प्रोड्यूस म्हणजे पिकं, फळं, भाजीपाला, हे सगळं। फ्लोरा आणि फौना म्हणजे, फ्लोरा म्हणजे काय, सगळ्या गोष्टी ज्या वनस्पतींमध्ये येतात, म्हणजे त्याच्यात फुलांचे वनस्पती, फळांचे वनस्पती, वेली, ठीक आहे ना, नंतर औषधी वनस्पती, हे सगळं। फौनामध्ये येतात सगळ्या प्रकारचे प्राणी, पक्षी, पाण्यात राहणारे ॲक्वॅटिक्स, फिशेस वगैरे सगळं, ठीक आहे। तर हे जे सगळ्या प्रकारचे प्राणी, पक्षी, नंतर वनस्पती, पाऊस, शेतात उगवणारे पिकं,
ठीक आहे ना, आणि आजूबाजूचं एन्व्हायरमेंट, क्लायमेट याच्यावर आपलं लाईफ डिपेंड असतं, आपलं जीवन ह्या सगळ्यांवर डिपेंड आहे. ठीक आहे ना, कारण की ह्या सर्वांपासून आपण आपलं दैनंदिन जीवन जगत असतो. ठीक आहे, तर हे जे वरती जे फॅक्टर आहेत, पाऊस, नंतर पर्यावरण, नंतर शेतात उगवणारे पिकं, वनस्पती, प्राणी, हे आपला जो जीवन पद्धती आहे त्याला सपोर्ट करतात, त्याला आधार देतात आणि आपलं जे कल्चर आहे, संस्कृती आहे, त्याला वाढवतात. ठीक आहे, तर मानवाची वस्ती कुठे होते, तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी वरती लिहिल्या आहेत त्या जास्त प्रमाणात जिथे उपलब्ध असतात, जिथे जास्त प्रमाणात पिकं उगवतील, जिथे जास्त प्रमाणात पाणी उपलब्ध असेल, वनस्पती, प्राणी हे सगळे उपलब्ध असतील, जिथे वातावरण चांगलं असेल, म्हणजे जिथे भूकंप होणार नाही, जिथे दुष्काळ पडणार नाही, तिथेच आपण जास्त प्रमाणात वस्ती बनवतो. ठीक आहे, नंतर मग हळूहळू वस्ती मोठी होत जाते, ते विलेज बनतं, म्हणजे खेडं, एक खेडं बनतं, नंतर त्याचा तालुका होतो, तालुक्याचा जिल्हा होतो. ठीक आहे ना, विलेज, टाउन, सिटी असं होत जातं. ठीक आहे, परंतु जर समजा भविष्यात तिथे काय झालं की तिथे भूकंप आला किंवा व्होल्कॅनिक इरप्शन म्हणजे ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला किंवा ड्रॉट म्हणजे दुष्काळ पडला, तिथे पाऊस भरपूर पडायला लागला, नदीला प्रत्येक वर्षी पूर येतोय, तर मग अशा जागेवर आपण राहू का? नाही राहणार, आपण ती जागा सोडून जाऊ. ठीक आहे ना, मग त्या केसमध्ये आपलं जे जुनी जागा होती ती डेझर्टेड होईल. डेझर्टेड म्हणजे काय की तिथे आता कोणीच नाही राहणार. ठीक आहे, तर ह्या सगळ्यावरून आपल्याला काय कळतं की कशा प्रकारे आपलं जे जीवन आहे ते डिपेंड आहे भौगोलिक वैशिष्ट्यांवर, एखाद्या पर्टिक्युलर स्थानाच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांवर ते अवलंबून आहे. ठीक आहे, आणि नंतर आपल्याला हे सुद्धा कळतं की एखाद्या पर्टिक्युलर एखाद्या विशिष्ट जागेचं भौगोलिक वैशिष्ट्य आणि तिथला इतिहास एकमेकांशी किती त्यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. ठीक आहे, ओके. नाउ होमवर्क. So question 1, students, question 1 for homework. Which are the sources of our livelihood? Question 1 homework. Question 1, which are the sources of our livelihood? Question 2, where do human settlements flourish? Question 2, where do human settlements flourish? Okay.